दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। जदों दी करोना माई आई है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चिमड़ी पई है, चिंता का विषय बनया पिया है। सो सोशल मीडिया ते बहुत सारे इस दे लई इहनूं भजाउण दे लई काफ़ी नुकते भी दस रहे ने। सो मैं भी तुहाडे नाल कुछ शेयर करना चाहनी हाँ सोशल मीडिया तो मैनूं मिलिया। सो इस तरह है कि बंद करो करोना दा रोना, बनो खालसा कुछ नहीं होना। बंद करो करोना दा रोना, बनो खालसा कुछ नहीं होना। तन मन जे अर्पण गुरु नूं होवे, सदा निरोग कोई रोग नहीं होना। हथ जोड़ के फतेह बुलाओ, हथ जोड़ के फतेह बुलाओ, हाथ मिलाउणा बंद करो ना। शाकाहारी भोजन खाओ, मीट मूट सब बंद करो ना। सिमरन कर लो वाहिगुरू जी दा, सिमरन कर लो वाहिगुरू जी दा, मुर्गे खाने बंद करो ना। पेट भर के दुध दही खाओ, पेट भर के दुध दही खाओ, दारू पीनी बंद करो ना। सादा भोजन छक लो सारे, सादा भोजन छक लो सारे, फास्ट फूड भी बंद करो ना। बार बार हाथ साफ भी कर लो, बार बार हाथ साफ भी कर लो, रहे ना किधरे गंद करो ना। अमृत वेला रोज संभालो, अमृत वेला रोज संभालो, करो सुबह इशनान करो ना। जे ये सारे कारज करदा, नेड़ न आवे ओदे करोना। सो हुण आपां डॉक्टर कोलों अज दा विचार सुनते हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो करोना तो आ गई, हालांकि चलो जिन्होंने भी ये लिखा है उन्होंने एक आइडियल लाइफ का जिक्र किया है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जदों कोई चीज़ आ जाती है बीमारी तो वो बहुत बार संत ते चोर नहीं देखती। जी और इस वेले साडा फर्ज यही है कि असीं इस नूं ह्यूमन रेस का एक चैलेंज समझिए और ज़ाहिर तौर पर साडी जिंदगी दे विच चंगा रहन सहन साडा जिहड़ा ईमानदारी नाल होए, हक हलाल दी कमाई होए, लोड़ींदा जिहड़ा प्रिकॉशन भी होए जो भी आले दुआले हुंदा है, जी पर ईमानदारी, एक दूसरे दी मदद और रब दा खौफ, खौफे खुदा जिसनूं कहंदे ने, जिहड़ा बहुत वार जदों साडे कोल जिंदगी दीयां सहूलतां आ जांदियां ने असीं रब नालों टुट जांदे हैं और उन्हां दे विच ही गलतान हो जांदे। बिल्कुल अज दा जिहड़ा शब्द है, क्योंकि असीं वीरवार दे प्रोग्राम च जे जुमेरात दे प्रोग्राम च भगत बाणी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु साहबान दे कलाम तो इलावा 15 इस किस्म दे होर फकीर भगत ने जिन्हां दा कलाम है, जिन्हां च बाबा फरीद गंज शक्कर भी ने और भगत कबीर जी भी ने, कबीर साहब असीं कहंदे। और अज क्योंकि असीं बाकी 14 भगतां दी बाणी विचार चुके हैं, हुण कबीर साहब दी बाणी दे उत्ते साडी विचार चल रही है। और अज दा शब्द कबीर साहब दा गौड़ी राग दे विच, राग गौड़ी भगतां की बाणी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, गौड़ी ग्वारेरी श्री कबीर जी के चौपदे। चौपदे का हुंदा है पद, फॉर्म ऑफ पोइट्री है। चौ का मतलब है चार, चौपदे का मतलब है कि चार पद ने। और इस दे विच भी यही मैसेज है कि एक पासे रब दे नां दी ठंडक है और दूसरे पासे वकारां दी वाइसिस जिन्हों अंग्रेजी च कहंदे ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार हसद नफरत अना, ये सारियां वाइसिस ने जिहड़े साडे ह्यूमन माइंड नूं चंबड़ियां होईयां ने। और कबीर साहब फरमांदे ने, अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया। ਜ਼ਾਹਰ है कि जदों बाहर अग लगती है तो उस नूं बुझाउण दे लई पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और पानी नूं जिहड़ा संस्कृत दे विच भी और जिहड़ी बनारसी ब्रज भाषा उदक कहा जाता है। हुण अग किहड़ी लगी हुई है अंदर साडे, जिस नूं बाबा फरीद ने फरमाया सी, फरीदा मैं जाणिया दुख मुझकू, दुख सबाया जग, ऊचे चढ़ के देखिया घर घर इहा अग। कि मैनू लगदा सी कि मैनू दुख है, पर जदों मैं अपनी सुरत दे सहारे उपर चढ़ के देखिया, उपर ये नहीं भी कोठे ते चढ़े घर दे, कि अपने अंदरों मैं महसूस किया
ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਮਣਾ ਵਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੜ ਰਹੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਨ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੁੱਡਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਨ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਵਕ, ਜੇ ਉਦਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਂਜਲ, ਸੁਰ, ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਹ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਛੁ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹਿ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ, ਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਣ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹਥਿਆਰ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੇ। ਅਸਪਾਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੋ ਹੈ, ਧਨੁੱਖ, ਸਾਰੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਧਨੁਸ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਸਿਖਾਣਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੱਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਧਨੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।